اللهم لك الحمد كله كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اما بعد، محترم ناظرین و سامعین حضرات اور میرے محبین، جو ہر نماز مغرب انشاءاللہ لائیو پروگرام چلانے کی نیت ہے، انہوں نے اس لائیو پروگرام میں سورہ اخلاص کو 1.25 لاکھ مرتبہ مکمل کرانا ہے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ 3 جمعے کے درمیان مکمل ہوگا، یعنی کہ ہر جمعے کو بعد نماز مغرب 3 جمعے تک لائیو پروگرام چلایا جائے گا۔ اس میں سورہ اخلاص کو 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل کی جائے گی۔ میری سب سے درخواست ہے کہ سب حضرات کل آج بعد نماز مغرب سب لوگ لائیو پروگرام دیکھنے کے لیے تیار رہیں اور باوضو رہیں، اور اگر ہو سکے تو اپنے کو اچھی خوشبو بھی لگا کر رہیں، تسبیح اپنے ساتھ میں رکھیں، کیونکہ کچھ باتیں بھی ہوں گی جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور باقی پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کا عمل چلایا جائے گا۔ یہ باقاعدہ لائیو پروگرام چلایا جائے گا۔ اس میں آپ حضرات کمنٹ میں لکھیں گے کہ آپ نے اس سورہ اخلاص کتنا پڑھا، وہ سب بتاتے رہیں گے، اس کو ہم لوگ اس کی کاؤنٹنگ کر کے پھر تعداد مکمل کر لیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ خاص آج کی بات ہے۔ اور دوسری ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ متعلقین، کچھ محبین تقریباً پچھلے 3 روز سے باقاعدہ مستقل سوالات کر رہے تھے، مستقل میسج بھیج رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جادو جنات اس میں بہت پریشان ہیں، کچھ لوگوں نے گندا جادو کرا رکھا ہے، اس میں پریشان ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے ایمان کو نہیں بیچنا ہے، ہمیں اپنے ایمان سے نہیں پھرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان سے نہیں ہٹنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو عملیات ہیں، جو وظائف ہیں، وہ سب افضل ہیں۔ اس سے افضل، قرآن کریم سے افضل کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں صرف اپنا جو کام کرنا ہے، جو ہمیں اللہ سے کام کرانا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، ہمیں ادھر ادھر کہیں نہیں جانا ہے۔ ادھر ادھر جائیں گے تو ہمارے ایمان جانے کا خطرہ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں اپنے لوگوں کی کہ بہت اچھے لوگ، صاحب حیثیت، صاحب عزت، بہت سارے لوگ ادھر ادھر گئے، غیر لوگوں کے پاس گئے، اور وہاں جا کر کے پھر ان کے ایمان کا سودا کیا گیا، ان کو بٹھایا گیا مورتیوں کے سامنے کہ یہاں بیٹھو، اس طریقے سے کرو، ہم تمہارا علاج کریں گے۔ تو میرے دوستو، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے صرف جادو سے جو پریشان ہیں، بیماریوں نے جن کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ان کے لیے آج کا یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کو صرف 3 دن کا عمل ہے اور 3 صورتیں ہی پڑھی جائیں گی اس کے اندر۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنا وقت فارغ کریں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد جو میں نے ابھی درود شریف پڑھا، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اس کو ہمیں 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا 21 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنے بھی ہمیں ہمت ہو اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہماری دل کی تڑپ، ہمارے دل کی پریشانی، بے چینی ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے ہمیں رونا بھی چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے طریقے پر کریں، اپنے بچوں کو مدارس کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور مدارس میں مستقل بچے پڑھیں گے تو دینداری کا ماحول گھر کے اندر آئے گا، اور آپ کے بچے نیک بنیں گے، اچھے بنیں گے، ایک بنیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ خاص بات ہے، آج کا یہ میسج میری طرف سے آپ حضرات کے لیے خاص طور سے ہے، تو اس پر ہم لوگ عمل کریں۔ اور باقی دوسری ضروری بات جو ہے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ جادوؤں سے پریشان، جناتوں سے پریشان، بیماریوں سے پریشان، بہت ساری بیماری اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹروں کے کنٹرول میں نہیں آ پاتی۔ ڈاکٹر لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، یہ چیک اپ کراؤ، وہ چیک اپ کراؤ، یہ دوائی لاؤ، وہ دوائی لاؤ، اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آخر میں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمارے پیسے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں؟ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی کرنے کے بعد استغفار ہر شخص کم سے کم 300 مرتبہ ڈیلی پڑھے، اس کی نیت کریں۔ یہ ضروری ہے، 300 مرتبہ کم از کم ہے تو زیادہ، مگر 300 مرتبہ کم از کم استغفار ہر شخص کرے۔ اور اس کے بعد ہمیں جب یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے جو بتانے جا رہا ہوں، میں جو بتانے لگا ہوں وہ وظیفہ، ہمیں سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، اس کے بعد یہ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اب پڑھیں گے
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ेंगे। 3 मरतबा पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिस समीइल अलीम, इसको 1 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको हम 3 मरतबा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब उसके बाद अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को 3 मरतबा पढ़ेंगे। तो इस तरह वजीफा हम लोग करेंगे और ये सूरह फातिहा मुकम्मल कर ली जाएगी। पहली दो आयतें जो हैं 3-3 मरतबा पढ़ी जाएंगी। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 3 मरतबा पढ़ी जाएगी। उसके बाद सूरह फातिहा मुकम्मल कर ली जाएगी। इसकी तादाद होगी हमारी 100 मरतबा। 100 मरतबा कम अज़ कम इसकी तादाद मुकम्मल करें और ऐसे ही पढ़ें, गिरिया वजारी के साथ पढ़ें, आहो बुका के साथ पढ़ें, अपनी परेशानियों को मुस्तकिल सामने रखें। हम लोग अपने गुनाह भी देखते रहें, हम मगर जब ये अमल करें तो नीयत हमारी साफ़ होनी चाहिए, अल्लाह से इल्तिजा होना चाहिए कि हम लोग जो बैठे हैं, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमने फ़ला अमल किया, फ़ला वजीफ़ा किया, फ़ला पढ़ाई करी, हमारा काम ही नहीं होता। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है, ये नाउम्मीदी है। नाउम्मीदी इस्लाम के अंदर है ही नहीं। तो नाउम्मीदी से बचना चाहिए। नाउम्मीदी हमें बहुत दूर तक पहुँचा देती है, कभी कभी हमारा ईमान भी ख़त्म हो जाया करता है। उम्मीद रखें अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह ही हमारा हामी व नासिर है, अल्लाह ही हमारा कारसाज है, अल्लाह ही हमारा रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह ही सब कुछ हमारा अल्लाह करने वाला है। तो मेरे दोस्तों, इसको हाजिर नाजिर समझते हुए दिमाग में रख करके सूरह फातिहा को हम 100 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद अब नंबर दूसरी सूरत जो आएगी, जो बताने चला हूँ, वह है सूरह इखलास। सूरह इखलास को आप कम से कम सूरह इखलास है तो 200 मरतबा, इसकी तादाद तो 200 मरतबा है, मगर अब काफ़ी लोग ये सवाल करेंगे कि आपने 100 मरतबा सूरह फातिहा बता दी और 200 मरतबा सूरह इखलास बता रहे हैं। मगर सूरह इखलास 200 मरतबा नहीं पढ़नी है। सूरह इखलास आपको सिर्फ 90 मरतबा पढ़नी है। 90 या 100 मरतबा इसको कर सकते हैं। अब इसको कैसे पढ़ना है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्योंकि जिस तरीके से सूरह यासीन का दिल सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम आयत है और सूरह यासीन कुरान करीम का दिल है, इसी तरीके से सूरह फातिहा का दिल जो है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है और सूरह इखलास का दिल जो है वो अल्लाहुस समद है। अल्लाहुस समद, इसको हम पढ़ें, दिल की गहराई के साथ पढ़ें और इसकी तादाद मुकम्मल 100 मरतबा कर लेंगे। हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। दोनों सूरतों के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। शुरू में हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद अब नंबर आता है सूरह कौसर का। सूरह कौसर चाहे पहले पढ़ लें या बाद में पढ़ लें, सूरह कौसर भी हमें तकरीबन 100 मरतबा पढ़ना है। इसको मुस्तकिल 100 मरतबा भी आईनी ही जैसे कुरान करीम के अंदर है ऐसे ही पढ़ा जाएगा। इसमें इजाफा किया गया है, थोड़ा तकरार किया गया है, तकरार ज़रूरी है। इसको पढ़ने के बाद अब हम फारिग हो गए। अब फारिग होने के बाद हमें क्या करना है? अब जब फारिग होने के बाद हम बैठ जाएंगे, फिर हम दरूद शरीफ जो हमने शुरू में पढ़ा था वही दरूद शरीफ दोबारा फिर तकरार करेंगे 11 मरतबा। उसको पढ़ने के बाद अब अल्लाह से अपनी बातें मनवाने के लिए सबसे पहले अपने गुनाह जो हमने शबो रोज़ किए हैं, जिन्नात में किए हैं, ज़िंदगी जो हमारी ज़िंदगी गुजरी है उसमें किए हैं, उन सबको देखते हुए समझते हुए उन सबको हाजिर अपने दिमाग में रखें। मैंने फला गुनाह किया, मगर तू मुझे रोज़ी देता रहा, तूने अपनी ज़मीन पर जिंदा रखा, तू मुझे पानी पिलाता रहा, तू मुझे मुस्तकिल पालता रहा और तू मुझसे नाराज़ नहीं हुआ, अब तू मुझसे नाराज़ है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह हमें दुआ करनी है और ये वजीफ़ा हमारा 3 दिन तक मुस्तकिल होगा। ये बेहतर वक्त ईशा के बाद का वक्त है। उस वक्त हम लोग फ्री भी होते हैं। नमाज ईशा से फारिग होने के बाद अपने घर पे आ जाएं, फिर हर काम से फारिग होने के बाद बच्चों से अलग हो जाएं और फिर इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि जिन लोगों को मैंने ये वजीफ़ा बताया है वो लोग मुझे आज तक दुआएं देते हैं। आप भी इंशाअल्लाह दुआएं देंगे और आप भी मुझे दुआ देते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस अमल को करें, इसको मुस्तकिल सुनें, पूरी वीडियो सुनें और इसका अगर सूरह फातिहा बामुक्किल का अमल किसी को करना है बाकायदा, तो सूरह इखलास का अमल करना है। अब चांद दिखने वाला है,
या सूरह कौसर का अमल करना है, सिर्फ अल्लाह समद का अमल भी है, वो भी अगर करना है तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर, आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं, हमारी वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं, वो सब लिख देंगे तो इंशाअल्लाह आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। रब्ता करके फिर आपको तरीका बजरिए व्हाट्सएप आपको तरीका भेज दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह आपसे मुस्तकिल बात होती रहेंगी। ये बात हुई, मुख्तसर सी बात है हमारी। इंशाअल्लाह बाकी बात सब लाइव प्रोग्राम जो मगरिब बाद चलाया जाएगा उसमें आपसे हो जाएंगी। बहुत सारी बातें दिमाग में हैं, लेकर के बैठा था, मगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखा करें और सब्सक्राइब इसके बढ़ाने की कोशिश करें। जितने भी सब्सक्राइब बढ़ेंगे सब लोगों का फायदा होगा। कोई अच्छी बात हमारे मुंह से निकल गई या हमारे कर लिया, उसका काम बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। तो मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने मुताल्लिकीन को, अपने अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को। इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब खुदा की रहमत शामिल हाल रही तो हाजिर हुआ जाएगा लाइव प्रोग्राम के साथ। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तो कहीं मशगूल ना हो किसी काम में। नियत तो अब तक ये है कि कहीं मशगूल नहीं होंगे, अगर फिर भी मशगूल हो गए तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे तो आप लोग लाइव प्रोग्राम ज़रूर देखें, इसको देखना ना भूलें। इसमें बहुत सारी बातें भी होंगी। सूरह इखलास का ख़ास अमल जो आज हम लोग सोच रहे हैं 1.25 लाख मुकम्मल करना। बहुत से आमिलीन तो 1.25 करोड़ अमल करते हैं, वो बड़े लोग हैं और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करके चले गए। हम लोग भी उनकी नकल करना चाह रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों हम सब दुआ भी फरमाते रहें कि अल्लाह हम सबसे राज़ी हो जाए और हमारी मेहनत है, हमारी काविश है, हमारी कोशिश है, इस पर हमको पूरा भी उतार दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।